जय श्री ओम नमस्ते। जय श्री ओम नमस्ते। मैं ध्रुव हूँ मुझे प्रणति नमन कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। सौभाग्य छे मारो पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा विदेश में यदि कहीं सर्वप्रथम पंचकल्याण प्रतिष्ठा गुरुदेव श्री के कर कमलों द्वारा थी हो तो आ नैरोबी है। आ नैरोबी में पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा प्रतिष्ठित जिन मंदिर दर्शन लाभ मळ्यो तमारा बधाना स्नेह थी। अत्यारे मने बेसीने विचार आवी रह्यो हतो कि जे सोनगढ़ में रहता हो वो सीधो मात्र तत्व चर्चा प्रचार माटे सोनगढ़ आव्या हो, कदाच कोई बीजो छे? मने गुरुदेव पछी सोनगढ़ थी हूँ जायो छू डायरेक्ट। और गुरुदेव श्री तो गुरुदेव श्री हता आपने माटे तो तीर्थंकर छे, पर गुरुदेव श्री नो संदेश आदेश उपदेश लईने थोड़ो घणो टपालिया तरीके तमारे माटे सामे राखशुं, एने सांभळजो अने जीवन में ग्रहण करवानी थोड़ी सी तक राखजो। थोड़ी बात करी दऊं छूं। अत्यारे आपने गुरुदेव श्री व्याख्यान पछी जमानी स्तुति करी छे, कालथी नहीं थशे। केम नहीं थशे? केम के जे गुरुदेव श्री व्याख्यान चाले छे ए ज व्याख्यान ऊपर 15 થી 30 मिनिट सुधी आपणे चर्चा करशुं, એટલા માટે लिंग तूटे और टाइम बगड़े एवं नहीं करवानुं, क्योंकि ये विषय तो ये चालवानुं छे। अने आज आपणा बधाथी कही दऊं छुं कि कालथी बधाने पासे पेन कॉपी नोट एवा कागळिया नहीं, बाकायदा कॉपी थवुं जोईए नोटबुक। और जे व्याख्यान में आवे ते बधाने नोट करवानुं। हूँ ओछामां ओछा 5 થી 10 सवाल पूछशुं। आज पण पूछुं छुं, चिंता नहीं करो, काम तो आजथी शुरू थई जशे। तमने शुं पकड़्यो छे, शुं नहीं पकड़्यो, फक्त शरीर ने व्याख्यान में बेसाड़वा माटे अहीं आया छो, आ कानथी सांभळो बीजा कानथी काढी दो, एवुं तो नथी करता। એટલા માટે કાલથી બધાને ગુરુદેવનું વ્યાખ્યાન ઓછામાં ઓછા 15-25 લીટી નોટ કરવાની। વિશેષકર આ બાતને નોટ કરવાની જે તમે પકડ में नहीं आवे, समझ में नहीं आवे કે ખ્યાલ में नहीं आवे કે अर्थ नहीं काढ़ी सको, તે જરૂર નોટ કરવાની। और તે પછી મારાથી પૂછવાનું। પહેલા 15 મિનિટ હું તમારાથી પૂછું, પછીના 15 મિનિટ તમે મારાથી પૂછવાનું છે। એકબીજાથી પૂછે ના તો બધું જે વિષય ગુરુદેવનો ચાલ્યો તે ક્લિયર થઈ શકે છે। એક વાત। બીજી વાત કે અડધા કલાક પછી આપણે જે पर्यूषण है एना जे 10 धर्मों है, आ 10 धर्म की अपन चर्चा करशुं रोज, लेकिन नए एंगल थी, नए टाइप थी। सांजना विषय नोखा नोखा रहेशे। जेम आजनो विषय है इंटरव्यू ऑफ ड्रीम અને સ્વપ્નથી સાક્ષાત્કાર। ડ્રીમ જે તમે અમે બધા જોઈએ છીએ, આ કેમ આવે છે આપણી પાસે, શેને માટે આવે છે, શું બતાવવા ઈચ્છે છે, એની શું ભાવના છે, બધા વિશ્વમાં બધા લોકો પાસે કેમ આવે છે, और ખરેખર એનો હેતુ શું છે, એના ઉપર થોડી આપણે ચર્ચા આજ રાતે કરશું। ઇન્ટરવ્યુ ઓફ ડ્રીમ, ડ્રીમનો સાક્ષાત્કાર। અને ત્રીજી વાત, બપોરે अँ जे नजीक में रहता हो, जे आवी सकता हो, एना माटे स्पेशल एक क्लास राखी है। अँ आ बाजू जो तो द्रव्य श्री प्रकाश न्यालभाई सोगानी जी नानी फोटोकड़ा त्या है। तो अमे करीब आज थी 3-4 वर्ष पहला एक थोड़ो सो पुरस्कार प्रयोग करेलो कि न्यालभाई जे द्रव्य श्री प्रकाश है एना तीजा भाग है, जेनामां 705 बोल है। 705 बोलों में ओछामां ओछा 95 बोल क्वेश्चन आंसर रूपे है, बाकी बोल नहीं। तो एक बार मैंने पोताने एवी इच्छा थी
વિચાર જાગ્યું કે જ્યારે 95 બોલ ઉપર સવાલ જવાબ થઈ શકે છે તો બધા બોલ ઉપર સવાલ જવાબ કેમ નહીં થઈ શકે? કેમ કે જે કાંઈ બોલ બોલ્યા હશે, નિહાલભાઈને લખ્યા હશે ટપાલ મેં કે કીધું હશે, મને લાગે છે કોઈનો કોઈ એનો સવાલ કરતા શ્રોતા તો થવું જોઈએ, જેનો ઉત્તર મેં આ બોલ આપ્યા છે. તો કરીબ 2-2.5 વર્ષની મહેનતથી બધા બોલોનો સવાલ ફક્ત મારા છે, જવાબ નિહાલભાઈ સોગાનીના છે. જવાબ મેં કંઈ પરિવર્તન કર્યો નથી, જવાબ એજ ઇટ ઇઝ રાખ્યો છે. જવાબ મેં કોઈ જગ્યાએ મને લાગતો હતો કે સ્પષ્ટીકરણની જરૂર છે, કોઈ શબ્દના અર્થને વિશેષ અર્થ ખોલવાની જરૂર છે, તો ઓલાનો અર્થ નાના કોષ્ટકમાં વચ્ચે ઝીણા ટાઈપમાં રાખ્યો છે. અને જે મારી વાત છે તે કોષ્ટકમાં ઝીણા ટાઈપમાં છે, નિહાલભાઈની વાત મોટા લેટરમાં છે. તો એની ક્લાસ બપોરે ચાલશે, જેટલા ભાઈને આવવું હોય એ આવી શકે. અને હું તો અહીંયા દરરોજ ટાઈમસર જે કંઈ નક્કી થશે અહીંયા આવીને બેસીને હું મારો સ્વાધ્યાય કરશું. સમજી ગયા ને? તો આજની ચર્ચા શરૂ કરીએ છીએ. બહેનશ્રીના વચનામૃત બોલ ઉપર પૂજ ગુરુદેવશ્રીએ 124 નંબરનો બોલ લીધો છે. સમજ ગયા ને? જેને પાસ ચોપડી હોવું તો કાઢી લે, નહીં હો તો કાલથી કોશિશ કરો બધા લઈને બેસે. પૂજ ગુરુદેવશ્રીએ એક કે 4થી કે 5મી લીટી વ્યાખ્યાન में લીધી હતી. થોડી હું વાંચીને બતાવું છું. જેને પકડી હોય તો સારું, નહીં પકડી હોય તો આવતીકાલથી પકડવાની કોશિશ કરવાની છે. લીટી છે, છતી ચીજને છે એને તો અનછતી કરે છે, ઓર જે વસ્તુમાં નથી એને જોવામાં રોકાઈ ગયો છે. આ લીટી કોને કોને પકડી તે હાથ ઉભા કરો. જેને જેને પકડમાં આવી હોય આ લીટી એને હાથ ઉભા કરવાનું. 1 2 ઓર પ્રભુભાઈને પકડી કાંઈ માગે. ચાલો એમાં સારા બોલો, સાચું બોલો, પ્રસન્નતા થાય મને. હા, તમે પકડી જોઈ, પાકી પકડી છે, સારું છે, થેન્ક યુ. જો જરા હવે આજ એને થોડા ડીપમાં ચાલો કે આપણામાં ખરેખર જ્ઞાન દર્શન ચારે તારી છતી વસ્તુ છે. સ્વભાવ આપણો છે, અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં અનંત ગુણો છે, તે છતી વસ્તુ છે. એને તો કદી પકડી નથી. અનછતી શરીર, રાગ, સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર, ધંધા, વ્યાપાર, નોકરી, ફેક્ટરી, અમારું દેશ, આ તમારું છે, એને પકડી રાખી છે. પણ એનો ફલ ગુરુદેવે શું કીધું? 4 ગતિઓ, 84 લાખ યોનિઓ. કાલે પ્રબલભાઈ રાજાએ અમે હવે અહીં આવ્યા હતા સ્વાધ્યાય મંદિર જોવા, તો કીધું તો પંડિત સાહેબ એનો ખુલાસા કર્યો. કઈ માનવું નહીં. આપને એક દી 3 લોકનો, એક દી 2.5 નો થોડી ચર્ચા લઈ લેશું. બહુ સારી ચીજ છે. એનો સબ્જેક્ટ ચાલો હું ફિક્સ કરી દઉં છું. પરમ દિવસે અને 6ઠના દિવસે તારીખ 4 તારીખે આપણી ચાલશે મનુષ્ય ગતિની દુર્લભતા. રાતનો વિષય રહેશે. એમાં 3 લોકની રચના, એનો વર્ણન और આ 2.5 બધી ચર્ચા થોડી થોડી આવી જશે. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવની અપેક્ષા એ મનુષ્ય ગતિની દુર્લભતા સબ્જેક્ટ છે. લખી લો, તમે લખી લો. મનુષ્ય દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવની અપેક્ષા એ મનુષ્ય ગતિની દુર્લભતા એ પરમ દિવસેનો સાંજનો વિષય રહેશે. ચલો આજે આપણે બહેનશ્રીની બચાવમાંથી ચર્ચા શું કર્યા ગુરુદેવશ્રી કે જે વસ્તુમાં છતી નથી અને છતી છે એને જોવામાં રોકાઈ ગયું છે. હવે એનો જરા ઓપરેશન કરીએ આપણે બધા જો જરા શાંતિથી કે જે મારામાં નથી એને જોવામાં, અર્થાત એને કરવામાં, એને ભોગવામાં, એને સાચવવામાં, એને સુધારવામાં, એને ટકાવવામાં, એની હિફાજત કરવામાં રોકાઈ ગયો છે. અને રોકાવાનું એટલું બધું ડિટેલ કરવાનું આપણને, સમજ્યા ને? તો એનામાં આપણે આ બધે આપણી ઉપર આવી જાઓ કે હું 24 કલાકમાં 36 વસ્તુમાં કેટલા રોકાઉં છું અને 36 કેટલા રોકાઉં છું. बोले साहब जयपुर वाले भाई गदिया जी, क्या नाम? बगड़ा जी. गुरुदेव કહે એકડા 1 બગડે 2. હવે આપણે બગડવું નથી, અનાદિ કાળથી તો બગડ્યા છે અને 36માં રોકાયેલા તે બગડ્યા છે. એ 36 વસ્તુમાં રોકાઈ જાય તો સુધરી ગયા. આ બગડાયેલા બગડા ભાઈને સુધરવું છે. સાંભળો જરા,
કેટલી સરસ વાત ગુરુદેવ કહે છે. મને ગુરુદેવ કહી જાય છે આ વાતને આપણે ઉપર લાગુ નહીં કરો તો ગુરુદેવને સાંભળવું નહીં સાંભળવું સરખું થઈ ગયું. આજનો દિવસ સવારથી સાંજ સુધી એક જ વાતમાં લગાવવાનું છે. હું અને છતી મેં કેટલો રોકાણું છું और છતી મેં કેટલો રોકાણું છું. This is an experiment. એનો પ્રયોગ કરવું છે આપની જિંદગીમાં કે જ્યારે સહેજ જાગૃતિ આવી કે હું છતીમાં રોકાણું છું અને છતીમાં રોકાણું છું. છતીની સંભાળ ચાલે છે કે અનશણીની સંભાળ ચાલે છે, શું ચાલે છે મારું? આ ચર્ચા કરશું આપણે આગે થોડી વખત વિસ્તારથી કરશું. આગળ દેખો ગુરુદેવજી શું કહે છે. અંતરંગમાં ત્રિકાલી જ્ઞાનાનંદ દશા વસ્તુ જે છે અંતરંગમાં તે ભગવાન સ્વરૂપ છે. ભગવાનનો ખુલાસો ગુરુદેવ ઘણી વાર કહે કે સોનગઢમાં તો રોજ સવારથી કહે કે હે જીવ એમ નક્કી કર કે હું પરમાત્મા છું, એમ અનુભવ કર. તો પરમાત્મા એટલે ભગવાન, ભગવાન એટલે પરમાત્મા. ભગવાનનો ઘણી વાર ગુરુદેવ પોતે ખુલાસા કરે છે. હું અગર મારું તમારાથી કહું, ભાઈ તમે તો આવ્યા હતા ઇન્ડિયા મારી દુકાન પર, શું નામ છે આપણું? હા, મારા નામ રાશિ છે, હું જ ભૂલી ગયો. આપણો રમેશભાઈ એક પૂછું છું તમારાથી સહેજમાં પ્રેમથી, હું તમે ભગવાન કહું તો હૃદયથી સ્વીકાર થાય છે કે નહીં? નહીં અરે પંડિતજી શું વાત કરો છો, ભગવાન તો મંદિરમાં બેસ્યા છે, ભગવાન તો સિદ્ધાલયમાં હોય છે, વિદેશ ક્ષેત્રમાં બેસ્યા છે, અમે ક્યાં ભગવાન? લેકિન આજ ખરેખર આપણે ગુરુદેવ જે ભગવાનનું સ્વરૂપ જે વ્યાખ્યા બતાવે છે, આ વ્યાખ્યાને ડિટેલ में અને ગહેરાઈ में ડીપ में સમજી લઈએ તો પોતાને લાગવા મળે કે હું ભગવાન છું. ભગ એટલે ગુરુદેવ શું કહે છે, કોઈને ખ્યાલ છે? ભગ એટલે જ્ઞાન આદિ અનંત લક્ષ્મીનો ધણી, એનું નામ ભગ. બન એટલે એનો સ્વરૂપ, બીજો કઈ નથી. જે જ્ઞાન આનંદ આદિ અનંત લક્ષ્મીઓનો ધણી છે એવા જેનું સ્વરૂપ છે તે ભગવાન છે. એટલે ત્રિકાલી ધ્રુવ પરમાત્મા છે, જે દૃષ્ટિનો વિષય છે, જે કારણ પરમાત્મા છે, જે પરમ પારણામિક ભાવ છે, જે ત્રિકાલ તત્વ છે, તે ભગવાન છે કે નહીં? અનંત ગુણોનું સ્વરૂપ છે કે નહીં? એનો સ્વરૂપ જ અનંત ગુણમય છે. એવા ભગવાન તમે છો કે નહીં રમેશભાઈ? અત્યારે પછી અરે અત્યારે ક્યાંથી આ સાંભળો, ભૂલ ક્યાં છે તમારી? તમે વર્તમાન પર્યાયને પોતાનો ત્રિકાલી સ્વરૂપ માની નાથ, એવી ભૂલ નહીં કરો. આ દશા તો આવતા સેકન્ડ શું આવતા સમયમાં પલટી જવાની. જે નહીં પલટવાનો તત્વ છે તમે છો તે ભગવાન છે. એવા ભગવાનને જગાડો ને, એવા ભગવાનને યાદ કરો ને, એવા ભગવાનને વગડો ને. લોકો આગળ કહે છે ગુરુદેવ बहुत કરુણા છે ગુરુદેવના વ્યાખ્યાનમાં. ખરેખર અગર ગહેરાઈથી જો ને તો મારે ચાલતે જીવન પર પ્રહાર કરે છે. ગુરુદેવને શાસ્ત્ર એકલા નહીં પડ્યા, હમારા તમારો બધાનો દૈનિક જીવન વાંચ્યો છે સાહેબ, और એના ઉપર પ્રહાર કરીને મને સંભાળ્યો છે. સાંભળો ગુરુદેવની લાઈન સાંભળો. પ્રથમ તો સંસારના પ્રપંચોથી આ જીવને નવરાશે નહીં મળે. બોલો ભાઈ, બધા ઉલકી સાથે આવી ગયા છે મારે. આ વાત કેટલી સાચી લાગે છે. બધા આપણે મનમાં વિચાર કરો, જરા ગહેરાઈથી વિચાર કરો કે મને સંસારના પ્રપંચોથી કેટલી નવરાશ હું લઉં છું, और કેટલી લેવા ઈચ્છું છું, और કેટલા સંસારને પ્રપંચોમાં ફસાયા રહું છું. શ્રીમદજી શું કહે છે ખ્યાલ છે? શ્રીમદજી કહે છે કે જેને પાસ આજીવિકા પૂરતા પર્યાપ્ત સાધન થઈ ગયા હોય और તેને और કમાવાની ભાવના હોય તો એકાંતમાં બેસીને પોતાથી પૂછજો કે એનો ફળ શું થશે, શું જરૂર છે. જ્ઞાનીઓના એક એક વચનો નાથ આપણને સંસારથી કાઢવા માટે છે. और આપણે આવા જે ગુરુદેવને અમે વાંચ્યો છે તે ગુરુદેવ અમે વાંચીને અમે સંભળાવે છે, और તે ગુરુદેવની વાત પર અમે ધ્યાન નથી દેતા. સંસારના પ્રવૃત્તિ દેહ में
ત્યારે કોઈને છોટી મોટી બીમારી થઈ જાય ને તો 25 લોકોથી પૂછે, ભાઈ જોખમ થઈ ગયો, શું લેવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ, આ બહેનથી, આ ભાઈથી, એનીથી, એનાથી, પછી 25 જાતના ઇલાજ કરે. ભાઈ વ્યાખ્યાનમાં કેમ નહીં, આ જોખમ થઈ ગયો હતો ને. ભાઈ જ્ઞાની લોકો તો ગુરુદેવ જયારે સાંભળો ભાઈ, અત્યારે વ્યાખ્યાનમાં આવ્યો ને કે દર 15 દિવસે ગુરુદેવને તપાસ કરવા પડતી હતી, તો ગુરુદેવને વ્યાખ્યાન છૂટતો હતો. हमें तो एवं गुरु ने शिष्य चाहिए कि 104 ने व्याख्यान में उठीने सवार में टाइम से व्याख्यान में पहुंचता था, और तुम्हें सेज जुकाम થઈ ગયો તો વ્યાખ્યાન છૂટી ગયું. સાંભળો, આ બધા પ્રશ્નો મારી ચર્ચા પછી એકાંતમાં મારાથી પૂછજો. બીજી વાત, કોઈ લખી રાખો, મારી લિંક તૂટી જાય છે, બીજો કાંઈ નથી. હું આ કહેવા ઈચ્છું છું કે અમે એવા ગુરુના શિષ્ય છીએ તો દેહની બીમારીને ગૌણ કરીને और जिनवाणी ने मुक्त करता था, और हमें सहज देह में कोई तकलीफ આવી જાય તો जिनवाणी ने गुण કરીને દેહને મુક્ત કરીએ છીએ. અમે મિથ્યાત્વની પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે ગુરુદેવને તત્વની. હું કહું છું અહીંયા આવીને તમે શરદી જુખામ બુખાર ગમે તે હોય, 10 लोग पूछे, मैं एक चर्चा पर समाऊं છું. આપણે બહુ સરસ ઘટના છે. રાજકોટ में भाई માંદા થયા, સારા મુમુક્ષુ હતા, બહુ માંદા હતા, ઘણા લોકો પૂછવા ગયા તો લાલચંદભાઈ પાસે એને પાસે ગયા પૂછવા. તો લાલચંદભાઈને થોડી ખબર પૂછી. સાચું કહું છું, આ ભાઈને એવો જવાબ આપ્યો લાલચંદભાઈને કે લાલચંદભાઈ પોતે કહેતા હતા કે મને એમ લાગ્યો છે કે જે ઓલા ભાઈને મારે ગાલે પર લાપા ચેકી દીધી હોય. જ્યારે લાલચંદભાઈએ પૂછ્યું ત્યારે એને એમ કીધું કે લાલચંદભાઈ, મને તમારાથી આ આશા નહીં થઈ કે તમે આવીને મારી દેહની સમાચાર પૂછજો. મને તો આ આશા હતી કે તમે સીધા કહેશો કે તમારામાં બીમારી ક્યાં છે, તમે તો પરમાત્મા છો, તમારામાં શરીરનો પ્રવેશ ક્યાં છે, તમારામાં સાતાનો ઉદય ક્યાં છે, તમે તો પૂર્ણ શાસ્ત્ર પરમાત્મા છો. આ પરમાત્માને જો ને, આ પરમાત્મા તત્વને ભૂલીને આ પર્યાય દેહની એકત્વ બુદ્ધિ દેહ કે લક્ષ્યથી જે પાપુરૂપ પરિણામ કરે છે તે એનો સંસારનું કારણ છે. સમયસાર में पूज्य गुरुदेव श्री સમયસાર ने अंत में एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14वीं नंबरनी गाथा प्रिंट करावी છે. કોઈને યાદ છે? देखो शायद समयसार हसे ना, तो તમારે સમયસાર में હશે હું બતાવી દઉં, પછી ગુરુદેવની વાત ચાલશે આપણે. અગર જૂનું હશે તો હશે, એને મને નથી કાઢી નાખી છે આ લોકોને, કઈ જૂનામાં હશે તો હશે, નથી. ચલો હું બતાવી દઉં, જો મને યાદ છે ને. ચલો પુરુષાર્થ સિદ્ધિ 14મી નંબર की ગાથા લઈ લઈએ. ચલો પૂજારીજી, એટલી તમે પ્રોપર તૈયાર છો, મને ખુશી થઈ કે અહીંથી વાક્ય નીકળે વસ્તુ સામે આવી જાય. એમાં ગુરુદેવનો બનાવ બનતો હતો કે ગુરુદેવ શાસ્ત્રો પાડે તો જે વાત કહેવાય છે એ જ પાનું ખુલતું હતું. અહીંયા નેહરુમાં પણ બન્યા છે, કે મને ખ્યાલ છે કે નેહરુએ વ્યાખ્યાનમાં સાંભળ્યું છું કે એ જ ખોલવા ઈચ્છતા હતા, એ જ ખુલ્યું છે. સર્વ દેખો एवं अयम कर्म कृतै भावै समाहितोपि युक्ता इव प्रतिभासिति बालसानाम प्रतिभासा सा खलु भव बीजम. कि जो आ, हम पढ़ते हैं इसको गुजराती, ए रीते आ आत्मा कर्मों कराયેલા રાગાદિક અથવા શારીરિકાદિક ભાવોથી સંયુક્ત ન હોવા છતાં પણ અજ્ઞાની જીવોને સંયુક્ત જેવો પ્રતિભાસે છે, અને તે જ પ્રતિભાસ ખલુ માને નિશ્ચયથી સંસારનો બીજ છે. મને અસંયુક્ત, આ શરીરથી સંયુક્ત છો કે અસંયુક્ત, સ્થિત કુટુંબ પરિવારથી સંયુક્ત છો કે અસંયુક્ત, રાગથી સંયુક્ત છો કે અસંયુક્ત, એક સમયની પર્યાયથી સંયુક્ત છો કે અસંયુક્ત, તો પણ એને સંયુક્ત જેવા ભાષા છે. એનું નામ આ સંસારનો બીજ. હું પ્રતિપલ સંસારને બતાવું છું આ કરીને. ચલો એક ભાગ ઓર લઈ લઈએ, પછી આ પર્યુષણ પર કેવી રીતે મનાવવું જોઈએ એની ચર્ચા આપણે કરશું. ભાગ તો ઘણા છે ગુરુદેવના. અચ્છા, આપ દેખો, આ તો માની લો કે હું ને આપનો 15 મિનિટનો વ્યાખ્યાન કરી દીધું. આ 15 મિનિટ 2-4 સવાલ આજથી તમારાથી પૂછી લઉં, લેકિન આવતીકાલથી તમે જવાબ તો દેવું પડશે. કયા સનમાં પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીને પોતાના નાના ભાઈ, એનું નામ શું છે, એને શું કીધું હતું, કયા સનમાં
ગુરુદેવ શ્રીને પોતાના નાના મોટા ભાઈ એનું નામ શું હતું, એનાથી શું કીધું હતું? કુંવરજીભાઈ. અને કયા સનમાં? હા, 66 વર્ષમાં. અને શું કીધું હતું? હા, દેખો આ તો ખરેખર ખબર છે તમે, મારાથી થોડું કીધું હતું ગુરુદેવે, પોતાને કુંવરજીભાઈથી કીધું હતું. સાંભળજો, બધા અત્યારે કુંવરજીભાઈ બનો, બધા અત્યારે કુંવરજીભાઈ બનો, બનીને ગુરુદેવને ચરણોમાં ચલો, પોતાની જિંદગી બતાવો. મારો બહુધા ટાઈમ આરંભ પરિક્રમે જાય છે કે 4-4 કલાક ગુરુદેવને જે આજે વાત કરી છે એ ઓછામાં ઓછા 4-4 કલાક વાંચન में આપે, 4-4 કલાક શ્રવણ में આપે, એને મનુષ્ય દેવનો ચાન્સ છે. જે 4-4 કલાક નહીં આપે તે કુંવરજીભાઈની ગતિમાં જશે કે નહીં? રમેશભાઈ, તો મારો કુંવરજીભાઈનો શું ફેર છે? આ કોનાથી કીધું ગુરુદેવે? મારાથી કે કુંવરજીભાઈથી? કોનાથી કીધું બેન? અલ્પાબેન, કોનાથી કીધું? મારાથી કીધું છે ગુરુદેવને. આજે કુંવરજીભાઈથી નથી કીધું કે 4-4 કલાક ઓછા 5-5 કલાક તમે જનવાણી में नहीं ગાલો, દેવસાગુરી પૂજન में नहीं લાવો. અહીંયા ફરી એક જ બે ભાઈ આવે છે પ્રક્ષાલમાં, ભલે તમે દૂર રહો છો. હું કહું છું કે સાહેબ, કોનાથી પૂછ્યું? નામ લઉં છું. હા ભાઈ, તમારું શું નામ છે? રસિકભાઈ. તમે ક્યાં રહો છો? અહીંયા રહો છો ને? અચ્છા, તમારે ઘરથી હાર્ટની સ્પેશિયાલિસ્ટની ડોક્ટરની હોસ્પિટલ છે જે કેટલા કિલોમીટર દૂર હશે? કઈ 1 જ કિલોમીટર દૂર હશે. મંદિર કેટલા કિલોમીટર દૂર છે? 1.5 કિલોમીટર. अब આ બતાવો, કદાચ હાર્ટ की તકલીફ થઈ તો તમે આ કહેશો કોઈથી કે ભાઈ 1 કિલોમીટર દૂર તો હોસ્પિટલ છે, હું અત્યારે કેવી રીતે જાઉં? હવે આવતીકાલે જશું. સાંભળજો જરા. નહીં, માની લો હું તો આ કહું છું 10 કિલોમીટર દૂર હોસ્પિટલ છે, મંદિર 1.5 કિલોમીટર દૂર છે, તો જ્યારે હાર્ટની તકલીફ થશે ત્યારે હોસ્પિટલ દૂરનો બહાનો કરશો? પૂજન પ્રક્ષાલને આવવા માટે મંદિર દૂર પડે છે, હું સવારે નહીં આવી શકું. ભાઈ સાહેબ, તમે રુચિ હોય, દેવસાસ ગુરુપુરથી ભક્તિ હોય, પંડિત રવિન્દ્રજી કહે છે જેને મંદિર દૂર લાગે છે એનો નરક પાસ में છે. अब सोची लो કોને મંદિર દૂર લાગે છે પૂજન में प्रक्षाल में આવવા માટે, ચર્ચાઓ में આવવા માટે. આપણે મનમાં નિર્ણય કરજો, જેને મંદિર દૂર લાગે છે એનો કયા પાસ में છે એનો નિર્ણય કરી લેજો. ચલો આજનો બીજો સવાલ. ગુરુ વચનો સાંભળવાથી શું ભાગે છે? ચલો ગુરુદેવને કીધું છે, ગુરુદેવને શબ્દોમાં જવાબ આપજો, પોતાના શબ્દોમાં નહીં. ગુરુ વચનો ને સાંભળવાથી, ભૂલમાં પણ લખેલું છે, ગુરુ વચનો ને સાંભળવાથી શું ભાગે છે? મોહ, મમતા, મિથ્યાત્વ. આ શું ભાગે છતાં દૂર જાય છે? સાંભળો જરા. જે સાંભળવાથી આપણો મોહ મમતા ભાગી શકે, મિથ્યાત્વ ટળી શકે, એને સાંભળવા માટે મારી પાસે કેટલો સમય, કેટલી રુચિ, કેટલો પુરુષાર્થ. और જે સાંભળવાથી માત્ર પાપનો બંધ થાય છે कि बाहर मालूम, अब थोड़ी देर माने मालूम, હું ભારત દેશમાં રીશું છું કે ભારત में और પીઓકે में और કાશ્મીર में શું ચાલી રહ્યો છે એને માટે સાંભળવા માટે, જોવા માટે કેટલો ટાઈમ છે? એને સાહેબ બી કથા કહે છે, બી કથાનો પલ નરકોતરી જ ગતિ છે. સાચું કહું છું, મને મારા જ્ઞાનનો થર્મામીટર મારે ગેગમાં ડાલીને જો કે હું કેટલા તત્વથી નજીક છું, કેટલા દૂર છું. છેલ્લો સવાલ છે, એના પછી આપણે ચર્ચા પ્રારંભ કરશું. કયો સવાલ લઈ લો? ચલો, જનરલ સવાલ, જનરલ. સરસ. ગુરુદેવ શ્રી જ્યારે મદ્રાસ ગયા હતા ત્યારે કયા ગવર્નર ને એને નિવેદન કર્યું હતું ગુરુદેવ શ્રી કે મારે ગવર્નર હોલમાં આવવું પડશે, ઓર તે હોસ્પિટલનો કયો શું હતો હોદ્દેદાર, અને કેટલા લાખ રૂપિયા એને આપ્યા હતા? 6 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા. આ ગવર્નરનું નામ શું હતું?
हाँ हाँ, कौन क्यों दियो? मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुदास, पूरा नाम बताओ कोई? हाँ जोर से बोलो। हाँ बहुत बढ़िया है। प्रभुदास पटवारी। मारे पप्पा नाम से चंपालाल जैन पटवारी, अब तो एक्सपायर थी गया, समझी गया? हमारा पप्पा पण पटवारी या प्रभुदास पण पटवारी। હું આ કહેવા ઈચ્છું છું કે આવતીકાલથી તમે ગુરુદેવનું વ્યાખ્યાન થોડી રુચિ સૂક્ષ્મતાથી પકડવાનું છે। આજની ચર્ચા પ્રારંભ કરું। देखो भाई, આવતીકાલથી टाइम तो अपने पास है, ठीक, चलो अर्धा कलाक થઈ, अर्धा કલાક में ચાલે છે। આવતીકાલથી પર્યુષણ પર્વ પ્રારંભ થવાના છે और દરેક જગ્યાએ કરીબ 99% તો એવું થાય છે કે પ્રવચનકારને એક દી પહેલા બોલાવી લેવે છે। એમાં આવતીકાલની ભૂમિકા થઈ જાય, લોકોને પરિચય થઈ જાય, એની શૈલી થોડી ઓળખાઈ જાય અને ઓલા વક્તા પણ શ્રોતાને ગ્રોપ્સ કરી લે કે કઈ જાતના શ્રોતાઓ છે, શું ઈચ્છે છે, તો બધાનો મેલ થઈ જાય છે। એક હું વાત વચ્ચે કહી દઉં છું, મારે હું 24 વર્ષથી ગુજરાતમાં રહું છું, તો પણ મધર ટંગની હોવાથી એટલી સરસ ગુજરાતી નથી અપાવતી। ક્યારે ક્યારે હિન્દી શબ્દ વચ્ચે આવી શકે છે, लेकिन कोशिश हूँ करसूँ कि 60 मिनट गुजराती में ज बोलवानो प्रयास करसूँ। तो कोई व्याकरण संबंधी खासकर भूल थी जाए, 5મી गाथा में जेम कुंदकुंद आचार्य देव कहे छे कि कोई भूल थाय, कहीं चूकी जाऊँ तो क्षमा करजो। एटली माटे कोई गुजराती व्याकरण में माराथी भूल थाय तो मने क्षमा करजो, सुधारी लेजो, मैंने पछी बताई देजो कि आ वाक्य व्याकरण में एवी रीते बोलवामां आवे छे कि क्यारे क्यारे मारी व्याकरण में एवा पण शब्द निकली सके छे जे तुकारा जेवा पण थई सके छे व्याकरणनी दृष्टिए। एनो अर्थ खोटो नहीं लगावता, मने नहीं आवड़े, बस आ समझो, जानीने थोड़ी सी विचार करजो। देखो अब आजनी चर्चानो विषय छे कि आवतीकालथी पर्युषण पर्व प्रारंभ थवानो छे। आपणे बधा उजवशुं, मनावशुं पोताना। तो पर्युषण पर्व केवी रीते मनावવું જોઈએ આ એક સવાલ છે। જેવી રીતે આજ સુધી મનાવ્યા છે, શું એવી જ રીતે મનાવવું જોઈએ કે કોઈ બીજો પ્રકાર છે પર્યુષણ પર્વ મનાવવાનો? પર્યુષણ પર્વ એટલે શું? 10 લક્ષણ પર્વ। 10 લક્ષણ પર્વ એટલે કે ઉત્તમ ક્ષમા આદિ 10 ધર્મ જેને જીવનમાં આવે છે એને ખરેખર 10 લક્ષણ મહાપર્વ મનાવ્યા છે, ઉજવ્યા છે। और જેને જીવનમાં 10 લક્ષણ ધર્મ નહીં આવ્યા, बाकी बधु थई गयुं तो तेनो तो 10 लक्षण पर्व उत्सव थयो ज नथी ने, मनायो नथी, कर्यो ज नथी। तो 10 लक्षण धर्म मारे जीवन में केवी रीते आवे एनी तैयारी नो नाम छे पर्युषण पर्व। और 10 लक्षण धर्म सम्य दर्शन ज्ञान चारित बिना थता नथी। एटले कि हूँ बीजी भाषा में कहूँ कि मारे जीवन में सम्य दर्शन ज्ञान चारित रत्नात्रयનો जन्म केवी रीते थाय एनी तैयारीનું नाम पर्युषण पर्व છે। ખ્યાલ આવી ને પગલાજી? થોડા ટાઈમ માટે હું બધાથી રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આપણે બધા ઇન્ડિયા ચાલો। अब इंडिया में पर्युषण पर्व या 10 लक्षण पर्व केवी रीते मनाववामां आवे छे आ एक चित्रण जुओ। तमारी ए नैरोबी तो मने ख्याल नथी, अत्यारे तो लाइफनो फर्स्ट चांस छे के भारत छोड़ीने बहार आव्या, लेकिन हूँ तो मारा देशनी चर्चा थोड़ी करशुं ने। विशेष शोधनो भोजन आ 10 दिनों में करवुं बेन इंडियानी पद्धति छे। तमारे त्यां शुं छे खबर नथी। मर्यादानो आटो, मसालो, दाल, चावल वगैरह XYZ અને ઉકાળેલો પાણી આદि વાપરવું। બીજી વાત કે રનિંગ લાઈફમાં 1 या 2 પૂજાથી અમે સંતુષ્ટ થઈ જતા હતા, તો આ પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 5-10 પૂજાઓ થવી જોઈએ। બગડાજી જયપુરમાં તો એ ચાલે કે નહીં ચાલે છે, જોરથી થવું જોઈએ। और अमुक तीर्थंकरी तो थबू ज जोईए, खासकर 16 कारण भावना नहीं तो 10 लक्षण पर्व में पूजी नहीं थाय तो मजी नहीं आवे। एक तीजा दिवसनो विषय लखी लो, थर्ड डे नो 16 कारण भावना। चलो बच्चे बच्चे बताई दઉં છું કે એવી રીતે નોખો નોખા। ત્રીજી વાત કે પછી અમુક લોકો ઉપવાસ પણ કરે।
અમુક લોકો એક આસન પણ કરે છે, એક આસન જેને અમે કહીએ છીએ આપણે ગુજરાતી ભાષામાં. અને અમુક લોકો તો મંદિરમાં સૂય છે આ 10 દિનોમાં. મારી દેશમાં એવું પણ ચાલે છે. બ્રહ્મચર્ય પાલે છે, પાલવું જોઈએ, સાચી વાત છે. પછી જ્યારે ચતુર્દશી પૂરી થાય, પૂનમનો દિવસો આવે, ત્યારે મારે દેશમાં મંદિરના જે આખા વર્ષનો લેખાજોખા હિસાબ કિતાબ હોય તે લેવામાં આવે છે. જે એના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે હોય છે ને આપણે પાછળ એનાથી હિસાબ માંગે. ઘણી વાર ઓલા હિસાબ દેવામાં આનાકાની કરે કે થોડા ઘણો ગડબડ થઈ ગયો હોય, ભૂલ ચૂક મેં આ જાણી જોઈને, તો પછી બાંધે. કેમ સાહેબ? ઓર એટલી બાધે છે કે બહાર વાળા લોકો સાંભળે છે કે મંદિરમાં શું થઈ ગયું. કેમ સાહેબ? એની વાત નથી કરતું. સાંભળો તો શું થાય છે, શું એવી રીતે પરિશ્રમ પર મનાવવું જોઈએ કે આ બધું ખાવા પીવાની ક્રિયા કરવાથી અથવા મંદિરમાં શોભાથી અથવા બધાને પૂજાઓ કરવાથી કે સમય દર્શન જ્ઞાન ચારથી એનો કોઈ ડાયરેક્ટ સંબંધ છે? થોડા ડીપ વિચાર કરો કે મારા જીવનમાં મને 10 ધર્મ કરવું હોય, 10 ધર્મનો ઉદય થવું હોય મારી ફળિયામાં, તો એને માટે મને શું કરવું જોઈએ? હું જ્યારથી હોશ સંભાળ્યો, જ્યારથી દર વર્ષે પર્યુષણ પર્વ આવે છે, મારે દેશમાં તો ક્યારે ક્યારે 3 વાર મનાવે છે. આવે 3 વાર છે, એની ચર્ચા રાત્રે થોડી કરશું આપણે. લેકિન અહીંયા તો કમસે કમ વર્ષમાં 1 વાર મનાવે છે. તો કેટલા પર્યુષણ ગયા કે આ પર્યુષણ ગયા પછી 10મે દિવસ યા એના પછી મને સમ્યક દર્શન જ્ઞાનચાર થયો કે નથી થયો? યા મારી સમ્યક દર્શન જ્ઞાનચારની કોઈ તૈયારી ચાલી કે નહીં ચાલી? અગર એ બાદ આ વર્ષે પણ મનાવી લીધું, ફાયદો શું થયો? પ્રબલભાઈ, મને આ વર્ષે તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાનચાર ના ઉદ્દેશથી જ પર્યુષણ મનાવવું જોઈએ, તો મારો પર્યુષણ સાર્થક થશે. તો શું કરું પંડિતજી એના માટે? સમ્યક દર્શન કોને થાય છે? સમ્યક દ્રષ્ટિ પોતાને શું માને છે? ચલો એક ચર્ચા કરીએ. ભાઈ સાહેબ, હા, આપણું નામ શું છે? કિશોરભાઈ. તમે તો આવી ગયા ને ઇન્ડિયા, મારી પાસે આવી ગયા. હા, બહુ સારી વાત છે, ઓળખું છું. કિશોરભાઈ, બધા સાંભળો જરા શાંતિથી. માની લો કે તમે સમ્યક દ્રષ્ટિ છો. માની અત્યારે માનવામાં શું વાંધો છે કે તમે સમ્યક દ્રષ્ટિ છો, સમજી ગયા ને? अब તમે સમ્યક દ્રષ્ટિ છો, પર્યુષણ આવી ગયા છો. अब पर्युषण में मतलब खावा पीवानी क्रिया की शुद्धि फल तो पालशो, साची बात है, थवू જોઈએ, बात नहीं. पूजा मंगल पर करशो, पिछाड़ वगैरह करशो, व्याख्यान पर સાંભળશો, પછી તમારી અંદરની માન્યતામાં તમે શું લાગશે કે પંડિતજી ખરેખર હું ભાષાથી ભિન્ન છું, હું શરીરથી ભિન્ન છું, બાહ્ય ક્રિયાથી ભિન્ન છું, હું અહીંયા સુધી કે આ સંબંધી જે રાગ થાય છે એનાથી હું ભિન્ન છું. આ બધી ક્રિયાનું હું માત્ર જ્ઞાતા છું. એ જ લાગશે કે બીજું કંઈ લાગશે? તો આ 10 દિનોમાં એ જ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. એનું નામ છે પર્યુષણની તૈયારી, એનું નામ છે રત્નની તૈયારી. આજથી સ્ટાર્ટ કરો और કાલથી જીવન में अपनाओ. શું કે આ 10 દિવસમાં હું માત્ર જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. આ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. થોડા ખાવા પીવામાં 19-20 થઈ જાય તો મારી તરફથી ક્ષમા. પૂજા 1-2 ઓછી કરી નાખો તો મારી તરફથી ક્ષમા, ચિંતા નહીં કરો તમે. લેકિન 1 સેકન્ડ તમે ભૂલ્યા કે હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા નથી પણ કરતા છું, શરીરનો, મનનો, વાણીનો, સ્ત્રી કુટુંબ પરિવાર ધંધાનો, તો ત્યારે પર્યુષણ પણ મનાવ્યા નથી. આ વર્ષે નવી જાતથી પર્યુષણ કરવું છે. શું કે માત્ર હું 24 કલાક જ્ઞાતા છું, માત્ર મેં હું જ્ઞાતા છું, માત્ર હું જ્ઞાતા છું. 5 દિવસ આ કોર્સ છે. આ આજકાલ ગવર્મેન્ટની ઘણી જોબો આવે છે, એનામાં 5 દિવસ, 15 દિવસ, 25 દિવસ, મહિના, 6 મહિના, 1 વર્ષની ટ્રેનિંગ હોય છે. હોય છે કે નથી હોતી રમેશભાઈ? આ ટ્રેનિંગ વગર તો કોઈ સર્વિસને લેતા નથી. એપોઇન્ટમેન્ટ તમારા લઈ લે, પછી જે ડિપાર્ટમેન્ટમાં તમે કામ વર્ક કરવું છે એના માટે ટ્રેનિંગ હોય છે કે નહીં હોય છે? તો આ પૂજ ગુરુદેવ શ્રીનું શાસન છે. और गुरुदेव श्री ने आखा बरस एकमात्र द्रव्य दृष्टि ने विषय बतायो છે. और द्रव्य दृष्टि जेने थाय छे एने रत्नत्रय थाय छे, सम्यक दर्शन ज्ञानचारित थाय छे. और जेने रत्नत्रय थाय छे एने શું થાય છે, શું કરવાથી રત્નत्रय थाय छे એની ચર્ચા ચાલે છે.
તો આ તમારી 10 વર્ષની ટ્રેનિંગ પીરિયડ ચાલી રહ્યો છે આવતીકાલથી. 5 વર્ષનો ટ્રેનિંગ પીરિયડ શું છે? 5 વર્ષમાં એક જ પાઠ પાકું કરવું છે કે હું માત્ર જ્ઞાતા છું. રસોઈની કોઈ ક્રિયાનો હું કરતા નથી, ઝાડુ પોતાની કોઈ ક્રિયાનો કરતા નથી, બર્તનની કોઈ ક્રિયાનો કરતા નથી, સાડી પહેરવાનું, કપડાં પહેરવાનું, ઓળવાની કોઈ ક્રિયાનો હું કરતા નથી. ચાવલ ચડવાની, ભગવાનને પૂજા કરવાની સંબંધી જો વિધિ વિધાન છે પૂજારીજી, આ ભગવાન ઉપર પાણી ઢોલવાનું કોઈ ક્રિયાનો હું કરતા નથી. હું માત્ર જ્ઞાતા છું. આ વાત આજ ગુરુદેવને કીધી છે. બતાવી દઉં, સાંભળો, બતાવી દઉં છું. देखो, બહારની ક્રિયા પુનઃપાપની ક્રિયા કરનાથી ભ્રમણા થાય છે. એક શુદ્ધ સ્વરૂપની એકતાથી મેં ત્યાં તો ભાવ છૂટે છે. શુદ્ધ સ્વરૂપની એકતા એટલે કે જ્ઞાન ક્રિયા. ખરેખર ના તમે જ્ઞાન ક્રિયાના કરતા છો. દેખો, આ 10 દિવસમાં પહેલે 5 વર્ષનો કોર્સ આજે બતાવું છું. આવતા 5 દિવસનો કોર્સ હું કાલે લઈશું. આજ 5 ડેનો કોર્સ ચલાવું છું કે 5 દિવસમાં તમે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની નોકરી કરવી છે, ભગવાનનો પદ પાવું છે, તો એને માટે છે 5 દિવસનો કોર્સ કે હું માત્ર જ્ઞાતા છું. આ 5 દિવસમાં મારી જીવનમાં સવારથી સાંજ સુધી એક જ કાર્યક્રમ ચાલશે કે હું માત્ર જ્ઞાતા છું, હું માત્ર જ્ઞાતા છું, હું માત્ર જ્ઞાતા છું. આ પ્રખ્યાલ હું નથી કરતો, ભગવાનને લૂસતો નથી. પ્રબલભાઈ થોડી એક સલાહની ચર્ચા કરી દઉં, રાગ આવ્યો છે. અહીંયા થોડા એકદમ પતલા જેવા જબ્બા હોય છે એવા પતલા કોટનના કાપડા રાખો. કેમ કે આ જો મૂર્તિઓ છે, હું જોઈ ઉપર સિમંદર ભગવાનની મૂર્તિ, નીચે કાનમાં ઘણું ગંદકી જામી ગઈ છે. એનું કારણ શું છે? જાડો કપડા અમુક અંદર જતા નથી, ત્યાં પાણી રોકાઈ જાય છે. પાણી રોકાઈ જાય છે, પૂરો પાણી નીલું લૂસાય તો આખા દિવસમાં જે ધૂળ ઉડે તે જમી જાય છે. જમીન એકદમ કાળ જેવી બનીને ત્યાં થઈ જાય છે. તે ભગવાન ઉપસર્ગ છે. આજે અમારા પૂજારીજીનો તો પ્રોગ્રામ છે કે બપોરે અરીઠા ગરમ કરીને એનામાં લીંબુ નાખીને સરસ બધા પ્રતિમાઓનું મંજન કરવાનું. મને પૂજારીજીથી કીધું છે કે મારે મનમાં હું જ્યાં જાઉં છું ત્યાં ભાવના હોય છે. ત્રીજી વાત એક વાર કહી દઉં છું, કાલથી જે તમારે ત્યાં થવાની છે કે બધી પ્રતિમાઓનો અભિષેક નહીં કરવું જોઈએ. ફક્ત એક. અહીંયા 3નો રિવાજ છે તે પણ બંધ કરો. કોઈ એક, જેમ આજે માની લો સ્વીકૃતિ લઈ લીધી તો કાલે નેમિનાથ ભગવાન લઈ લો, પરમ દિવસે મહાવીર ભગવાન લઈ લો. દરરોજ એક જ ભગવાનનો અભિષેક કરો. બાકી બધા ભગવાનનો, ચાહે ઉપરના સિમંદર ભગવાનો, ચાહે કોઈ ભગવાન હોય, બધાનો ભીના કપડા और સૂકા કપડાથી પ્રક્ષાલિત કરવું જોઈએ. અમે જલગાંવ ગયા હતા. જલગાંવમાં અહીંયા તો ઓછી પ્રતિમાઓ છે, ત્યાં 36-37 પ્રતિમાઓ હતી બેદીમાં છે. ગયા ને તમે જલગાંવ? તો જલગાંવ અમે ગયા તો અમે પછી સલાહ આપી. ત્યાંના બધા સમાજના લોકો માની ગયા, કેમ કે જૈન શાસનમાં ખરેખર અભિષેકનું વિધાન જ નથી. અભિષેક ફક્ત જન કલ્યાણ સમય થાય છે. લેકિન ચૂંકી આપણને પણ મનમાં ભાવના જાગે કે અમે જન્મ કલ્યાણક અભિષેક જોઈએ, તો તમારે માટે એવી વિધાન છે કે એક જ પ્રતિમા રાખો, રોજ 12 મહિને એવી રીતે રાખો. બધા પ્રતિમાઓ પર જલ ઢોલવાની જરૂર નથી. એક પહેલા બારીક કપડાથી, અહીંયા પરિમાર્જન કરવા માટે બારીક કપડા નથી. આ ધોતિયા હોય ને આપણી, એ પતલું કપડું હોય પરિમાર્જનનું. પરિમાર્જનનો અર્થ શું થાય છે સાંભળો, કે 24 કલાક મેં ભગવાનની પ્રતિમા ઉપર ઝીણા ઝીણા સૂક્ષ્મ મારી નરી આંખથી જોવામાં નહીં આવે એવા જીવાણુ આવીને બેસી ગયા હોય. મારા પ્રક્ષાલ કરવાથી એવા જીવાણુની હિંસા નહીં થાય એના માટે જે પ્રથમ ક્રિયા છે એનું નામ છે પરિમાર્જન. તો એવા પતલા કપડા થવું જોઈએ કે હું કપડા ભગવાનની પ્રતિમા પર લગાવું તો ઓલા જીવ નહીં મરી શકે. પણ અહીંયા તો નહેરુભાઈ એવા કપડા નથી. હું જોયા એવા કપડા છે, હું એવી કરું તો ઓલા જીવ નિયમથી મરી જવાના. તો જીવની હિંસા કરવા માટે નહીં આવ્યો, ભગવાનની પૂજા પ્રક્ષાલ માટે આવ્યો છું. તો આજે જ એવું કામ કરજો. એકદમ પતલા કપડા છે, મને લઈ ચલો માર્કેટ, હું તમારા જોડે ચાલશું. આ કામ કરશું ભગવાન માટે છે, અમારી માટે થોડી છે. ભાઈ દેવ સાધગુરુની પ્રાર્થના નહીં થાય, સાધના થાય એવું કામ તો થવું જોઈએ. તો 10-12 એવા કટકા હોવા જોઈએ. 4 કટકા પરિમાર્જન માટે જુદા, 4 કટકા પતલા પ્રક્ષાલ પછી જે કઈ જલ વગેરે રહી ગયો હોય, જે ખાસ કર જે પ્રતિમાની અભિષેક થયો હોય એનું બધું જલ સોકી શકે એવી રીતે થોડી વ્યવસ્થા થવું જોઈએ. તો એક તો આ કે બધી પ્રતિમાઓનો 12 મહિને કદી અભિષેકની જરૂર નથી. એક જ પ્રતિમાનો અભિષેક. પહેલા પરિમાર્જન કરો, પરિમાર્જન પછી ભીના કપડાથી લૂસો,
પછી કોરા કપડાથી લૂછો, પછી જે એકદમ બારીક કપડા છે એનાથી પ્રતિમાજીને લૂછો, લૂસીને પછી બાકી એક એક પ્રતિમાને અભિષેક કરો. और एक ज नहीं, હું કહું છું મારી ભાવના છે 7-8 ભાઈ બહેનો અહીંયા આવવું જોઈએ, બહેનોને તાલી પાડીને અનુમોદના કરવું જોઈએ. મારી એસી પર્યાય કેરી પૂરી થાય, ક્યારે મને પુષ્પ પર્યાય મળે, હું પણ ભગવાનનો પ્રચાર કરવાની મને તક મળે, એવી ભાવના ભાવીને બધાને આવીને અહીંયા ભગવાનનો પ્રચાર પૂજા કરવું. પરિશ્રમ પર મેં નહીં, 12 મહિનાની વાત ચાલે છે, તો મને ખ્યાલ છે. સાંભળો તો શું આપણી કેવું વાત ટ્રેનિંગ ચાલે છે રમેશભાઈ, અમે તો લિંક પકડી લઈએ આપણે કે આ ટ્રેનિંગ પીરિયડ આપણો છે 10 દિવસનો, અને 5 દિવસનો ટ્રેનિંગ કોર્સ એ જ છે કે આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહીએ. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવાથી શું ફાયદા? ચલો ઉદાહરણ લઈ લઉં. કોનાથી? ભાઈ સાહેબ તમારી પાછળ બેસે છે, શું નામ આપણું? પારસભાઈ. વાહ, 23માં તીર્થંકર, બહુ સરસ. પારસજી, એક થોડી તમારો સવાલ જવાબ કરી શકું છું? અનુમતિ છે? કોઈ તકલીફ તો નથી? તો પારસભાઈ, માની લો જ્યાં તમે રહો છો બહાર બે પાર્ટીઓ આપસમાં બાંધી રહી હતી, और तुम्हें तुम्हारे घर में रहीने જોઈ રહ્યા હતા, ફક્ત બાંધતા નહોતા. કોઈને કોઈને ચપ્પુ માર્યો, કોઈને કઈ છરા માર્યો, લાકડી મારી, માથા ભાંગી ગયું બધું. अब હું પૂછું છું કે પારસભાઈ તમે કેટલા દિવસની જેલ થશે? શાંતિથી બોલો, તમે જેલ થશે કે અરે તમે જોઈ રહ્યા હતા ને? સમજો જરા ધ્યાનથી, તમે જોઈ તો રહ્યા હતા કે નહીં રહ્યા હતા? પછી તમે જેલ થવું જોઈએ ને? થાય કઈ અફ્રિકામાં એવું લો છે? અરે હાલ બળમાં નથી સાહેબ, અફ્રિકા શું? હવે મને પૂછ્યું કે પારસભાઈ તમે માન લો જેલ તો નહીં થઈ, લેકિન તમે કોર્ટમાં જ આવીને એટલી સાક્ષી તો માંગે નહીં કે ભાઈ આ તમે જોતા અહીંયા કોણ હતો સાક્ષી રૂપે? કે પારસભાઈ હતા. કોણ? કેમ કે આ પોતાને ઘરની બારીમાંથી કે ઘરને બારણા બાજુ ઉભા થઈને બહાર કોણ બાંધે છે આ જોતા હતા. કોણ બાંધતા તે બાદ બીજી છે. તો જોનારને જેલ થતી નથી. એટલી માટે જે 5 દિવસ સુધી ફક્ત જાણવાનો પ્રેક્ટિસ કરશે એને કર્મની બંધની જેલ નહીં મળે. 5 દિવસ નહીં, આ તો 365 દિવસની વાત છે, લેकिन અત્યારે પ્રેક્ટિસ તો કરવાની આની. લેकिन પારસભાઈ મને એ વાત બતાવો કે તમે જ કેમ ગયા ગવાહી દેવા માટે, પ્રભળભાઈ કેમ નથી ગયા? ધ્યાન રાખજો જરા. કેમ કે આ લડાઈ બાંધણ જોવામાં ઉભા હતા. પ્રભળભાઈ તે વખતે પોતાનો શાસ્ત્ર વાંચતા હતા, આ આત્માનું ધ્યાન કરતા હતા. તો પ્રભળભાઈ તમે નહીં બોલાયો, કેમ કે તમે તો એને જોતા નહોતા. તમે માનેલો સ્વરૂપમાં જો છો, એટલે કે પરની ઘટનાને ફક્ત જોઈ છે એને સ્વર્ગની જેલ મળે છે, પણ નરકની જેલ નહીં મળે. જે પરની ઘટનાને જોઈ નહીં, આત્માને જોઈ છે એને અડધા કલાક માટે કોર્ટમાં જવાની પણ સજા નહીં મળે. અચ્છા ભાઈ બગડાજી, બોલો પારસભાઈ તો જોતા હતા, પ્રભુભાઈ જોતા નહીં હતા, પણ તમે એકને બચાવતા હતા. સાંભળજો જરા, તમે મારતા નહોતા પણ તમે બચાવતા હતા, તો તમે પણ સજા મળશે કે નહીં મળશે? મળશે. સાંભળો કેવી રીતે. હાઉ આર યુ? તમને એને કેમ બચાયો, બીજાને કેમ નહીં બચાયો? તમારી મનમાં રાગ દ્વેષ છે, તમે ઇન્વોલ્વ છો લડાઈમાં. ભલે લડ્યા નથી, બચાયા છો, બચાને નામ પર ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા. ભાઈ સાહેબ પરજીવને 10 લાખ તમે બચાવશો તો તમે ઇન્વોલ્વ થઈ જશો. તમે નિર્દોષ જ્ઞાતા નહીં રહી શકો, સંવેદન જ્ઞાન ચારિત નહીં કરી શકો. 10 લક્ષણ ધર્મ में જીવ બચાવવા માટે જે તત્પર રહે છે એને પણ જેલ મળે છે. જે જાણે છે એને પણ ગવાહી દેવા માટે 1 કલાક તો કોર્ટમાં જવું પડે. જે પોતાને જાણે છે એને ક્યાંય નહીં જવું પડે, એને ભગવાન. એટલા માટે 5 દિવસનો કોર્સ એક જ છે કે હું ફક્ત જાણનાર છું. હું ફક્ત કાંઈ નથી કરવાનું, બંધ નહીં કરવાનું. રસોઈ ઘરની ક્રિયા, ભાઈઓને ઓફિસ જવાની ક્રિયા, યા કંઈ લખવું હોય કે ફોન મોબાઈલ, કોઈ બંધ નહીં કરવાની. જે છે એટ એજ ચાલવા દો. ફક્ત એ વખતે એક મંત્ર પઢો. શું કે આ ક્રિયા હું કરતો નથી, હું જાણનાર છું. કેમ કે હું શરીર નથી, હું વાણી નથી, હું મન નથી કે રાગદ્વેષ પણ કરી શકું છું. રાગદ્વેષ થાય છે એને હું જાણું છું, હું ફક્ત જાણું છું. આ જે પ્રેક્ટિસ હું દરેકથી રોજ પૂછું કે આજ કેટલા કલાક સુધી તમે જાણનાર રહ્યા. મને આશા છે મંદિરમાં કોઈ झूठ નહીં બોલશે.
સાંભળો. ધીસ ઇઝ ધ હોમવર્ક. રોજ પૂછશું કિશોરભાઈ કે આજ કેટલા કલાક તમે જાણનાર રહ્યા. એક નાની ઘટના બતાવી દઉં છું કે જ્યારે સોનગઢમાં જૈન બોર્ડિંગ અનંત મામાએ ખોલી ત્યારે પહેલા વર્ષે કરીબ 2-3 મહિના મને કોઈ એને ટીચર નહીં મળ્યો હતો જે અંદર ભણાવવા માટે. મારાથી કીધું કે તમે ભણાવજો. પછી કીધું કે કામ કરો રમેશભાઈ, તમે કરી શકો તો સવારે મોર્નિંગ છોકરાઓને મને યોગ પણ કરાવશો. હું તો કરું છું, કરાવી દઈશું. અહીંયા પણ હું કરું છું, પોતાને થઈ જાય છે મને. તો એક વિદ્યાર્થી જ્યારે જમવા ગયા ત્યારે વિદ્યાર્થી પૂછ્યું કોઈ બીજા સાધર્મીએ કે તમે યોગ કરો છો? કાલે હા. કાલે ક્યારે? કાલે ઓનલી સન્ડે. કાલે બાકી 5-7 ડે 6 ડે કાલે શરીર યોગ કરે છે. કેમ કે સન્ડે હું એને શીખવતો હતો કે બેટા હું શરીર મનમાણી ક્રિયાનો કરતા નથી, હું ફક્ત જાણનાર છું. અહીં સુધી હું ભોજન કરતો નથી, હું લખતો નથી, હું હોમવર્ક કરતો નથી, હું ફક્ત જાણનાર છું. એટલે જાણનારી ક્રિયા એ મારો આત્માનો યોગ છે. सांस लेवो, ऊंडी सांस लो, टूकी सांस लो, और एम छो और तेम छो, रीढ़नी हड्डी सीधे राखो, और अंगली तेम करो तेम करो. आ तो देहनी क्रिया है, एना करता तमे नहीं. एनीथी धर्मनो कोई संबंध नहीं. एनो नाम युग ज नहीं. ये आज बाबा रामदेवनी लाइन में बधा चढ़ी गया है. एनो नाम युग नहीं. जैन शासननो गुरुदेव कहे छे पोताने उपयोगने तरकाली ध्रुव में जोड़ी देवुं एनो नाम योग है. બસ એનો નામ યોગ. તો કહેવાનો આશે મારો આ છે કે આ 5 વર્ષનો કોર્સ છું કે ફક્ત હું જ્ઞાતા છું, ફક્ત હું જ્ઞાતા છું, ફક્ત હું જ્ઞાતા છું. ખાવા પીવાની શુદ્ધિ તો આપ પાલો છો, સાચી વાત છે. એનામાં કદાચ થોડી બહુ ભૂલ થઈ જાય તો હું મારા તરફથી કહું છું માફ છે. પૂજાઓને 6 રાત સમજો. હવે રાતનો પ્રોગ્રામ કરી દઉં છું. રાત્રે એ પ્રતિકોણ સામાયિક પ્રતિકોણ થાય છે ને, તો એનામાં હું જોયે છે એની ઓલ ઇન્ડિયાની વાત છે, મુમુક્ષ છોડ મંડળની વાત છે કે પ્રતિક્રમણ સામે કે બધા યંગસ્ટર આવશે, જવાનીયા આવશે, બહેનો આવશે, એની દીકરીઓ આવશે, એની બહુઓ આવશે. પ્રતિક્રમણ પૂરો થાય બધા ભાગી જાય છે. વ્યાખ્યાનમાં કોઈ નહીં બેસે છે. ધીસ ઇઝ રોંગ. આપ એક દી પ્રતિક્રમણ નહીં કરો તો ચાલે. એનો પ્રયોગ કરીને જોજો. જે દિવસે માનો 3જો કે 4થો દિવસ જાય ને એકદમ ચૂપચાપ ચેન્જ કરી દો કે આજ વ્યાખ્યાન 7 થી 8 ચાલશે और પ્રતિક્રમણ 8 થી 9 ચાલશે. બધા ટાઈમસર આવી બેસી જશે. બધા કહે પ્રતિક્રમણ પ્રતિક્રમણ પ્રતિક્રમણ. આજ ટાઈમ ચેન્જ છે. પેલી આજ વ્યાખ્યાન પહેલા હશે और પ્રતિક્રમણ પછી હશે. એને એક દી તો તક આપો બિચારાને સાંભળવા માટે કે શું કહે છે ગુરુદેવ, શું કહે માતાજી, શું કહે જન્માણીમાં. એ આ ખોટી ધંધો છે કે પ્રતિક્રમણમાં એટલી પ્રતિક્રમણ છે શું એકચ્યુઅલી. તમે પ્રતિક્રમણ કરનાર જાણો છો ભાઈ સાહેબ, સમ્યદર્શનને પ્રતિક્રમણ હોય છે. તમે સમ્યદર્શન છે, તમે જ્ઞાતા રહો 24 કલાક, એનું નામ પ્રતિક્રમણ છે. આ 5 વર્ષનો કોર્સ જ આ છે તમારો. 5 વર્ષમાં 5 દિવસ 24 કલાક તમારો પ્રતિક્રમણ થશે. હું જ્ઞાતા છુપાત કરતા નથી. એનાથી મોટો પ્રતિક્રમણ શું છે કે અહીંયા પાઠ બોલી જવું, ગાથાએ બોલી જવું, પ્રતિક્રમણ પાઠ બોલી જવું, એનું નામ પ્રતિક્રમણ છે. આ તો તોતાને રડાઈ તો ટેપ રેકોર્ડ લગાવી તો તે બોલી દેશે, એને મોક્ષ થઈ જશે. રમેશભાઈ, હું પ્રતિક્રમણનો વિરોધી નથી, હું દ્વેષી નથી. બંધ કરી દો આ હું નથી કહેતો. હું તો કહું તમે 24 કલાક કરો પ્રતિક્રમણ. એ ભાવના માત્ર જ્ઞાતા દ્રષ્ટાનો. 5 વર્ષનો કોર્સ શું છે કે હું માત્ર જ્ઞાતા છું. 5 વર્ષ પછી શું થશે એની ચર્ચા આપણે પછી કરશું. 5 મિનિટ और अपने પાસે છે. एक और बात आपने बताई दूं कि 10 लक्षण परम में धर्म 10 नहीं होता. बीमारी 10 થઈ શકે છે. એટલે 10 ધર્મના વિરોધી, 10 જાતના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદि પરિગ્રહ આદि 10 જાતના થઈ શકે છે. लेकिन धर्म 10 जातना नहीं होता. क्यों साहब, मतलब એને કેન્સર છે, એને બીપી છે, એને હાર્ટ એટેક છે, એને અમુક છે, એને તમુક છે. अब બધા રોગ મટી ગયા તો શું થયો? નિરોગતા. તો નિરોગતા એક જાતની હોય છે કે 10 જાતની હોય છે? રોગ 10 જાતના થઈ શકે છે. એટલા માટે આ ધર્મ 10 જાતના હોતા નથી. ધર્મ એક જ હોય છે. એને બતાવવાનું. એનો બીપી ગયો એનું નામ નિરોગતા. બીપી સાપેક્ષ નિરોગતા, કેન્સર સાપેક્ષ નિરોગતા, ખાંસી સાપેક્ષ નિરોગતા,
પેડ સાપેક્ષ નિરોગતા એક જ હોય છે. તો એ જ બીત રાખતાનો પરિચય ક્રોધ સાપેક્ષ દેવામાં આવે છે. ક્રોધ કસાયનો આવા એનું નામ ક્ષમા છે. લેકિન રોગ અનેક જાતના થઈ શકે છે, નિરોગતા અનેક જાતની થતી નથી. એવી રીતે ધર્મ અનેક જાતના થતા નથી, ધર્મ એક જ હોય છે. છેલ્લી વાત કહું છું, ધર્મીને જાણ્યા વિના, ધર્મીને સહારે વિના, ધર્મીના લક્ષ્ય વિના, ધર્મીને એકત્ર કિએ વિના ધર્મની ઉત્પત્તિ થતી નથી. જેને ધર્મ કરવું હોય, ધર્મની બજાય ધર્મીને જાણવાનું કોશિશ કરો કે ધર્મી કોણ છે. 4 મિનિટ આપણી પાસે છે. આજ 10 ધર્મ જે ચાલે છે પર્યુષણ પરમ, એનામાં જેને ધર્મ કરવાની ઈચ્છા હોય ખરેખર તે ઉંગલી ઊભી કરે. જેની ઈચ્છા હોય ધર્મ કરવાની, કરો ઉંગલી, ગભરાવત, હું તો કરું છું. કરો ઉંગલી ઊભી કરો, ઉંગલી જેની કરવાની ઈચ્છા હોય. હા, મને બધાની ઈચ્છા છે. ચલો બજારી આપની બી ઈચ્છા થઈ ગઈ. અરે વાહ વાહ, ચલો બહુ સારી વાત. છોટું ભાઈ કહેજો મારે બી ઈચ્છા છે. देखो आज तो मैं बताई दूं છું ધર્મ કરવાની પદ્ધતિ. जैन दर्शन इज द ओनली फॉर समझ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग. बस जैनिज्म इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. हमारे जैन दर्शन समझ का मार्ग है અને સમજને કા નામ ધર્મ હે, સમજવાનું નામ ધર્મ છે. જૈન ધર્મ કાંઈ કરવું પડતું નથી. સમજો કે વસ્તુ સ્વભાવ શું છે, 6 દ્રવ્ય શું છે, 7 તત્વ શું છે, 9 પદાર્થ શું છે, 4 અભાવ શું છે, નિમિત્ત ઉપાદાન શું છે, આ સમજવું એનું નામ જૈન દર્શન છે. બીજો કાંઈ નથી. આત્મા શું છે ઓર ખરેખર હું કોણ છું, પહેલે સમજવું, સમજવા પછી નિર્ણય કરવું, નિર્ણયમાં દ્રઢતા લાવવું, નિર્ણયની દ્રઢતમતા કરવું, એની નિરંતરતા કરવું, એનો ફળ સમ્યક દર્શન થાય છે. સમ્યક દર્શન એક્સિડેન્ટલી ઘટના છે. સમ્યક દર્શન પુરુષાર્થપૂર્વક કોઈને થતું નથી. પુરુષાર્થપૂર્વક સૌથી પહેલે સમજો, સમજ્યા પછી નિર્ણય કરો કે એનામાં હું કોણ છું, એનામાં દ્રઢતા લાવો, પછી એની નિરંતરતા લાવો. એ જ નિરંતરતા તમે મોક્ષ માર્ગ પમાવશે, દિલાવશે, મળશે. હું બધા સમજું આ 10 દિવસમાં કે ખરેખર ધર્મ કોણ શું છે, પછી એનામાં હું કોણ છું આ સમજીને એનામાં નિર્ણય કરવાનું, નિર્ણયની દ્રઢતા કરવાની. આ નિર્ણયની નિરંતરતા મારી જીવનમાં રહે. આ મંગલ ભાવના સાથે બ્રહ્મ પામું છું. જય જય.